નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે એકમ નંબર 7 સોચ અપની અપની એની આપણે થોડી સમજ મેળવીએ. આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણીવાર આપણે બધાએ ક્યારેક આપણે ચર્ચાઓ થતી જોઈ છે, બરાબર. તો કોઈ પણ એક મુદ્દો હોય એના પર કેટલાક વ્યક્તિઓ સહમત હોય છે અને કેટલાક અસહમત હોય છે. તો આ જે વાદ વિવાદ છે એની પાછળનું કારણ છે કે દરેક વ્યક્તિ પોતે સ્વતંત્રતાથી વિચારી શકે છે. દરેકને પોતપોતાનો એક વિચાર હોય છે. તો આ જે પાઠ છે તો એ જ એના વિશે આપણે શીખવાનું છે. અત્યારે સ્કૂલો બંધ છે એટલે આમ તો જનરલી કેવું હોય છે કે ક્લાસમાં બે વર્ગ પાડી, બે વિભાગ પાડી અને ચર્ચા અને વાદ વિવાદ કરાવવાના હોય છે. પરંતુ અત્યારે હું તમને આ વાદ વિવાદની સમજ આપી દઉં છું. જ્યારે શાળાઓ ખુલશે ત્યારે આપણે પછી એનું પ્રેક્ટિકલ કરશું. तो किसी एक विषय पर पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों को अभिव्यक्ति को वाद विवाद कहा जाता है. ને માનો કે કોઈ પણ એક વિષય આપે તમને, એના પર તમારા પોતાના વિચારો, તર્ક, બરાબર, અને પોતાની જે અભિવ્યક્તિ તમે રજૂ કરો એને વાદ વિવાદ કહેવાય છે. જો અહીંયા આપણને બે ચિત્ર આપવામાં આવે છે. નીચે दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए. यहाँ में दो चित्र दिए गए हैं, एक गांव का है, एक शहर का है, बराबर. तो दोनों चित्र में क्या अंतर है, तो यह यहाँ दिखाई देता है कि एक चित्र गांव का है, एक शहर का है. दूसरी बात यह है कि यह गांव के मकान कच्चे हैं, शहर के मकान पक्के हैं. ठीक है. गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? आप सभी को दोनों जीवन शैली का भली भांति अनुभव है, क्योंकि आप पढ़ते हो यहाँ शहर में, सूरत में, और आप सभी के घर है सौराष्ट्र में, गांव में, और अभी कई सारे बच्चे गांव जाके भी आए हैं लॉकडाउन में. ठीक है. तो आपको पता होगा कि गांव और नगर जीवन में क्या अंतर है. तो शहर में रास्ते पक्के होते हैं, मकान पक्के होते हैं, सुख सुविधाएं काफ़ी होती है. उसके सामने गांव में ऐसे रास्ते पक्के नहीं होते, मकान शहर जैसे नहीं होते. दूसरा है कि शहरों में जीवन ज़रूरत की जो चीज़ होती है वो आसानी से मिल जाती है. गांव में उसे ख़रीदने के लिए नज़दीक में जो बड़ा गांव हो या कोई टाउन जैसा हो वहाँ जाना पड़ता है. ठीक है. और शहरों में अस्पताल, स्कूल आदि की सुविधाएं काफ़ी अच्छी होती है, जबकि गांव में भी अब तो स्कूलों है लेकिन अस्पताल की सुविधाएं नहीं होती है. और आपको कौन सा रुचिकर लगता है, रुचिकर यानी તમને કયું ગમે છે, तो ज़्यादातर बच्चे को गांव पसंद है. क्यों? क्योंकि वहाँ छूट से खेलने को मिलता है, वहाँ एक आज़ाद ज़िंदगी होती है. शहर में ऐसा नहीं होता है. ठीक है. और गांव में क्या होता है कि गांव में खेत होते हैं, वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ की हवा अच्छी होती है. शहर में क्या होता है कि पास पास मकान होते हैं, काफ़ी गीचता होती है, प्रदूषण ज़्यादा होता है. इसीलिए ज़्यादातर बच्चों को गांव पसंद होता है. लेकिन यहाँ आपको अपना मत रखना है. अगर आपको गांव पसंद है तो गांव के बारे में लिखना, अगर आपको शहर पसंद है तो शहर के बारे में लिखना. क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? नहीं, क्योंकि तालाब में सब कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, इसलिए तालाब का पानी पीने योग्य नहीं. नीचे दिए गए आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष और अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए. देखो, વિજ્ઞાન વરદાન યા અભિશાપ, બરાબર. આપણે એના પર ચર્ચા કરી હોય કે વિજ્ઞાનને કારણે માણસનું જીવન ઘણું બધું પ્રગતિમય થયું છે, માણસનું જીવન સુખમય થયું છે, પણ એની સામે જ વિજ્ઞાનના કારણે જ માણસના જીવનમાં ઘણા બધા દુઃખો ઉત્પન્ન થયા પણ છે. તો એના મુદ્દા અહીંયા આપ્યા છે, એના આધારે તમારે લખવાનું. માનો કે જો હું તમને બે વાક્ય લાભના કહું અને બે વાક્ય અભિશાપના કહું, બરાબર. तो विज्ञान के कारण बिजली की खोज हुई है, इसलिए आदमी के जीवन में काफ़ी सारी सुख सुविधाएं उत्पन्न हुई है. पहला का आदमी अंधकार में जीता था, अब हमारे ये घरों में प्रकाश होता है और बिजली से काफ़ी सारे उपकरण चलते हैं. ठीक है. तो उससे उसके सामने प्रदूषण, तो बिजली बनाने के लिए बिजली जो जिसका कोलसा के आधारित जो बिजली उत्पन्न होती है उससे प्रदूषण होता है. प्रदूषण के कारण आज जो हमें क्लाइमेट चेंज यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, और अभी जो वातावरण में हम काफ़ी सारे बदलाव देख रहे हैं उसके कारण क्या है, प्रदूषण है. और प्रदूषण में बढ़ावा होने का कारण भी विज्ञान है. ठीक है. આવી રીતના તમારે અહીંયા જેટલા મુદ્દા આપ્યા છે એના ઉપર તમારે
વિજ્ઞાન વરદાન યા અભિશાપ, તો પહેલાં વરદાનના 6-7 મુદ્દા લખવાના અને ત્યારબાદ અભિશાપ એટલે કે વિજ્ઞાનથી શું ખોટ ગઈ છે એના 2-3 મુદ્દા લખવાના. ઠીક છે. આગળ છે કોણ શક્તિશાળી હે કલમ યા તલવાર, अपने વિચાર કારણ સહિત બતાવીએ. એટલે શક્તિશાળી કોણ કહેવાય? તલવાર એટલે કે પહેલાંના સમયમાં રાજાઓ તલવારથી એકબીજાને ગળું કાપવા માટે અને યુદ્ધ કરવા માટે વપરાતી. અત્યારના જમાનામાં કલમ એટલે આપણે જે પેન, બરાબર, તે બેમાં શક્તિશાળી કોણ અને કેવી રીતે તમારે પોતાના વિચાર લખવાના રહેશે. અહીંયા તમને એક સરસ મજાનો પેરેગ્રાફ આપ્યો છે, એના આધારિત તમારે આના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના રહેશે. હવે સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો છે એમાં ઉપસર્ગ અને પ્રત્યય છે, બરાબર. આ આપણે એકમ કસોટી કે એવા પ્રશ્નો છે, તો દરેક વિદ્યાર્થીઓ ખાસ તૈયાર કરે. માનો કે જો ઉપસર્ગ છે તો ભિન્ન ભિન્ન, દેશ તો વિદેશ, બરાબર. પકા તો અધપકા, ગમ તો નિર્ગમ. મતલબ ઉપસર્ગની આપણને જે શબ્દો આપ્યો હોય એની આગળ નવો શબ્દ ઉમેરાય અને નવો શબ્દ બને છે, એનો ઉપસર્ગ કહેવાય છે. અને પ્રત્યય કેવું છે, તો જે શબ્દ આપણને આપેલો છે એની પાછળ આપણે જ્યારે શબ્દ લગાડીએ છીએ ત્યારે એમાંથી નવો શબ્દ બનતો હોય છે, બરાબર. માનો કે જો અહીંયા વિદેશ શબ્દ આપ્યો છે તો વિદેશ તો વિદેશી, પ્રકૃતિ આપ્યું છે તો ઈક શબ્દ લાગે તો પ્રકૃતિનું પ્રાકૃતિક, બરાબર. પુત્ર તો પુત્રી, બરાબર. અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 3 છે, એમાં આધારે તમારે ઘણું બધું શીખી ગયા છે, બરાબર. ઘડી લગી દીવાર પર ટીક ટીક કરતું ચલતી હે, એવી રીતના કરીને આપણે આગળ તમારે કાવ્યમાં જે 2-4 વાક્ય ઉમેરી અને કાવ્ય બનાવવાના. દેશ की उन्नति विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहोगे, किसान या सैनिक, कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए. ઠીક છે. એટલે કે જો આપણા દેશને પ્રગતિ કરાવવાની છે, બરાબર, તો એ તમારી પાસે માનો કે 2 વિકલ્પ હોય કે તમે કિસાન એટલે ખેડૂત બનશો અથવા તો સૈનિક. કારણ શું? એ તમારા મિત્રને પત્ર લખવાનો, પહેલાં લખવાનું કે તમારા પોતાનું મિત્રનું સરનામું લખ્યું, પ્રિય મિત્ર એમ કરીને લખવાનું. પછી આખું જે આ ડિટેલ છે કે ભાઈ આપણા દેશને અત્યારે પ્રગતિની ખૂબ જરૂર છે, જો આપણા દેશની પ્રગતિ કરાવવી હોય તો માટે હું આ બનવા માગું છું, તો એનું પછીનું કારણ, બરાબર. એવી રીતે આખો પત્ર આપણે લખવાનો રહેશે. તો આજે આ પાઠની સમજ આપી છે, બધાને ખ્યાલ આવી ગયો છે. ખાસ દરેક વિદ્યાર્થીઓને નમ્ર નિવેદન છે કે આપણી એકમ કસોટી છે, માટે દરેક તૈયારી કરે અને દરેક પ્રશ્નોના ઉત્તર વ્યવસ્થિત લખે અને એની સારામાં સારા માર્ક્સ આવે એ જ. ધન્યવાદ.